કરી ગયો રે, હવે કેમ જીવું રે મોરી માય. મોર પીછ મુગટ રે, મોર પીછ મુગટ રે, સુંદર સોહામણો રે, કુંડલ મીનાકાર સોહાર. આજે હું ઊભી રે, આજે હું ઊભી રે, આંગણીએ આપને રે, આની વાટે જાતા રે હોતા કહાન. મીઠો ને મેલાવો રે, મીઠો ને મેલાવો રે, અમને તહાવો એ, વાલે મારે કીધી રે નયનાની સાણ. વેણ વાહીને રે, વેણ વાહીને રે, વનમાં તેડિયા રે, હારે બેની મેલા ઘરના કામ. વાલો મારો રમે રે, વાલો મારો રમે રે, આંખ મીચાવણી રે, હરી હવે થયા રે અંતર ધ્યાન. હું ને સહેલી રે, હું ને સહેલી રે, જોવાની સર્યા રે, જોયા જોયા વૃંદાવન મોજા. નરસૈયાચા સ્વામી રે, નરસૈયાચા સ્વામી રે, માઈ મને ત્યાં મળ્યા રે, ધન આહિરેડાનો અવતાર, ધન આહિરેડાનો અવતાર. જુવાની ને દાડે રે, જુવાની ને દાડે રે, હરી સમર્યા નહીં રે, મોયો મોયો પરદાસુ મનના. કાંઈક તે મોયું રે, કાંઈક તે મોયું રે, કામનીના કલ્પ મારે, વલી ગાઈ જોડવા ચાલ્યો દન. 5 ને 25 રે, 5 ને 25 રે, ગયા પર પંચમારે, આવ્યા પેલા સાથી વાલાદન. 70 ને સુધી રે, 70 ને સુધી રે, કાંઈ સમજો નહીં રે, નવરે ઓળખ્યા અસરણ શરણ. નયને નવ સૂજે રે, નયને નવ સૂજે રે, ગલે બહુ ના શિખારે, તૂટીને શીતલ થયું ચેતન. માયા નો મૂકે રે, માયા તો ન મૂકે રે, તૂટે નહીં તુસણા રે, ઓળખ્યા નહીં આ શરણ શરણ. ચરણના ચાલે રે, ચરણના ચાલે રે, કરગ્રહી જેષ્ટિકારે, વલતી કઈ સેવતા ચાલ્યો મન. મુખડામાં દંત રે, મુખડામાં દંત રે, એકે દિશે નહીં રે, તોય પાપી ઉદર માગે અન્ન. ભાગ્ય જેનું બલું રે, ભાગ્ય જેનું બલું રે, આ અવસરે ઓળખ્યા રે, તે તો પ્રાણી કહેવાય હરિનાશન. નરસૈયાચા સ્વામી રે, નરસૈયાના સ્વામી રે, સુખમાં સાંભળે રે, જો હોય પૂર્વ જન્મના પ્રણ, જો હોય પૂર્વ જન્મના પ્રણ. જીરે રાત રહી જાય રે, પાછલી કટગડી, સાધુ પુરુષને સુઈ ના રહેવું. નિંદ્રાને પર હરી, સમેરવા શ્રી હરિ, કૃષ્ણ તું એમ કહેવું. જીરે જોગિયા હોય તેને જોગ ઉપાસવા, ભોગિયા હોય તેને ભોગ તજવા, વેદિયા હોય તેને વેદ સંભારવા, વૈષ્ણવને કેવલ કૃષ્ણ કહેવા. જીરે કવિ જન હોય તેને સદગ્રંથ શોધવા, દાતારે હોય તેને દાન કરેવા. પ્રતિવતા નારીએ પિયુજીને પૂછવું,
वाचन कहे तो शीस धरवा, जिरे आपने अपना धर्म संभालवा, मन क्रम वचन ते मेल टाली, बने नरसैयो तमो पतित पावन सदा, चरणे राखो मुने वारी वारी, जिरे रात रही जाय रे, पाचली कटगड़ी साधु पुरुष ने सुई रहे हूँ। भजो भगवंता भूल मत जाओ, मन सा जन्म को एहरी ने लाओ, गुरु सेवा करी भक्ति कमाई, ताते मन सा देहि रिपा, ता देहि को वंचे देव, सो देहि करी ले तू हरि जी की सेवक सोई जो लागे सेवा, ताको मिले निरंजन देव, सतगरु मिले तो खोल कपाटा, बहुरन आवे यूं निरेवाट, अबिन बजिस तो कब बजिस भाई, आवे कोई अंत बजा नहीं जा, जो हरि भजे तो तत्व सारा, फिर पिछताओ मन वारमवा, जब लगी लगी जरा रोग नहीं आया, तब लगी काल डसे नहीं पार, जब लगी हीन पड़ी नहीं वानी, तब लग बजले तू सारंग पा, आ तेरु अवसर आ तेरी बारी, गट ही भीतर सोच बेचा, कहत कबीर जित बवहारी, बहुविधि करो रे पुकार पिकार, भजो भगवंता भूल मत जाओ, मन सा जन्म को एहरी निला, तू मेरे दाता मैं तेरे भक्ता, जन्म जन्म तेरी खिदमत करता, जब तुम बल सुमाड़ी जगरी, तब मैं तेरी जारी पकड़, सहस्त्र जननों की नी लड़ाई, तब मैं तेरी परसी उठा, जब तुम लंका से न चलाई, तब मैं तेरा लक्ष्मण बा, वृंदावन में धैन चराई, तब मैं तेरा बलभद्र भाई, जरा संग सु मांड्यो जोरो, तब मैं तेरो पकड़ो जोरो, पांडव जगत पुराण करायो, तब मैं सुपच नाम धरा, कहत कबीरा सुन रघुनाथा, जन्म जन्म में तुम्हारे साथा, तू मेरे दाता मैं तेरे भक्ता, जन्म जन्म तेरी खिदमत करता, राम नाम बिना ना छूटे माल, राम नाम बिना ना छूटे माल, तीर्थ व्रत कोटि करे नित नित, पंडप काल जमरे जलताल, राम नाम बिना ना छूटे माल, सप्त द्वीप और नव खंड पृथ्वी, परक्रमा देते पल पल, वेद पुराण को पढ़ पढ़ पांडित, भूले पड़े या के राम नाम बिना ना छूटे मन, जहाँ तहाँ सब आन भरोसा, बिन भगवंत भयो काहू दर, सूरदास भगवंत भजन बिना, मिथ्या और सकल बुद्धि बल, राम नाम बिना ना छूटे मन, आज नंद जी के द्वारे भी, आज नंद जी के द्वारे भी, कृष्ण अवतारे लियो गोकुल में, गिर गिर कीरा करते याही, आज नंद जी के द्वारे गिर गिर थे निकसी ब्रिजवनीता, पहरे पीतांबर ओढ़े चिल, तालप काज झांझड़प बाज, नरत करे तहाँ माली माली भी, आज नंद जी के द्वारे भी, एक न को तिलक दियो केसर को, एक न को ओढ़ायो चिर, एक यावत एक जात बिदा होई, एक टाटी जमुना जी के तीर, आज नंद जी के द्वारे भी, बाबा रे नंद खड़क में ठाटे,
करत्न छावर दरे मन दीत प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर कंस दहन प्रगटे बलबीर आज नंद जी के द्वारे भी जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि तुम जागता सब जग जागे जागे मथुरा उमंग भरी जागो गोविंदा तुम जागो रे हरि कृष्ण कृष्ण करी ग्याल वल डोलते माता जसोदा आन पड़ी पहरो अजाप कमर कसी बांधो उठो मेरे लाल सिर पर मुगट धरी जागो गोविंदा तुम जागो रे हरि सिर पर बैरी तो कंस बसत है दोनों नयन अति निद्रा भरी सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को मोहन मोरली अधर धरी जागो गोविंदा तुम जागो रे हरि आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी परसत चरणाविंद आप दादरी धनन धन घंट बाजे बैनर बंसरी बाजत मृगद ताल नाद खंजरी दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी नौबाती अगर तेल पावक जरी इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी कन्या मारकंड सेज गंगा आनंद भरा एक नाम तीन लोक 14 भुवन संचरा करी रोम रोर रंकार काहे गुडरी गरुड़ खंब सिंध बोर जाते राबरी हीरा मानिक मोती की ज्योति की कड़ी रतन सिंहासन आपी राजे बैठ की छड़ी 56 भोग लागे होत हरि हरि सुर नर मुनि द्वारे टाटे ब्रह्मा वेद ओचरी धन्य धन्य राधो श्री आज की घड़ी धन्य धन्य राधो श्री आज की घड़ी श्री राम मंत्र आरती कीजे शंकर संघादिकाई एहि रंग बीजे हृदय ताल विमल बोध पंचे बाती चारी तन मन निज पैरो तो आए वेद हारी अखंड ज्योत विमल मोद बहे दिन राती आरती रघुनाथ की कीजे पर बाती कहत कबीर समझ धीर ऐसे ले लाए चरण टेक रघुनाथ जाके निर्वेश पाए राम मंत्र आरती कीजे शंकर सनकादिकाई एहि रंग कीजे शंकर सनकादिकाई एहि रंग बीजे राम कबीरा जड़ कमड़े चढ़ी जाने वाला स्वामी अमारो जाग से तने मारे से मनी बाढ़ हत्या लाग से रे जड़ कमड़ स्वामी तू जाने बाड़ा कहे रे बाड़ के तू मार्ग बोलो કે તારા વેરીએ વડાવ્યો નિશ્ચય તારો કાળજ કૂટો અહીંયા તે સીધ આવ્યો રે જળ કમળ સ્વામી તું જાને બાળા નથી ના ગણ હું માર્ગ ભૂલ્યો નથી મારા વેળીએ વરાવ્યો મથુરા નગરીમાં જુગટુ રમતા નાગનો શીસ હારિયો રે જળ કમળ સ્વામી જાને બાળ રંગે રૂડો રૂપે પૂરો
દિસંતો કોડીલો કોડામણો તારી માતાએ કેટલા જન્મ્યા એમાં તું યરે કામણો મારી માતાએ બેઉ જન્મ્યા તેમાં હું નટવર નાનડો જગાડે તારા નાગને મારું નામ કૃષ્ણ કાનુડો રે જડ કમળ સ્વામી તુજાને બાળ રાક્ષસવાનો મારો હારે આપું તુજને દોરિયો એટલું મારા નાગથી જાનું આપું તુજને ચોરિયો શું કરું નાગણે હારે તારો શું કરું તારો દોરિયો સાને કાજે નાગણે તારે કરવી ઘરમાં ચોરીઓ રે જળ કમળ સ્વામી જાને બાળા ચરણ ચાપી મૂજ મરડી નાગણે નાગ જગાડીઓ ઉઠો ને બળવંત કોઈ બારણે બાળક આવ્યો બેવું બળિયા બાતે વળી ગયા કૃષ્ણે કાઢી નાગનાથીઓ સહસ્ત્ર ફેના ફૂફવે જેમ ગગન ગાજે હાથીઓ રે જળ કમળ સ્વામી તુજાને બાળા નાગણ સૌ વિલાપ કરે છે નાગને બહુ દુઃખ આપશે મથુરા નગરીમાં લઈ જશે પછી નાગનો શીશ કાપશે રે જળ કમળ સ્વામી તુજાને બાળા બેઉ કર જોડી વિનમે સ્વામી મૂકો અમારા કંતને અમે અપરાધી કઈ નવ સમજ્યા ન ઓળખ્યા ભગવંતને રે જળ કમળ સ્વામી તુજાને બાળા થાળ ભરી સગમો તીડે શ્રી કૃષ્ણને વધાવ્યા નરસૈયાના નાથ પાસેથી નાગણે નાથ છોડાવ્યો રે જળ કમળ સ્વામી તુજાને બાળા રે જળ કમળ સ્વામી તુજાને બાળા જીવણજી મહારાજ માંગુ શરણું તમારું રામ શરણું તમારું મારા જીવણજી મહારાજ માંગુ શરણું કૃષ્ણ દાસને ભક્તિ આપી સર્વે ભક્તોને કષ્ટી ગુજરનો ઉધાર કીધો કેશવદાસને શરણે ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડને ઉગાડ્યો કૃષ્ણ કેશવને મીટ કરીને કાંઠો સુરત તાર્યો પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાળા જીવણજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌ બાળ રામ કબીરની દળ નૌકામાં જીવણજી બેસાડો કૃપા કરીને કબીર કૃપાળો ભવસાગર ઉતારો જીવણજીના બાળ ગોપાળો રામ કબીર ઉચ્ચારો ભવસાગરથી તરવાનો આ સુંદર છે બહુવારો અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગતને ધારો અવિશ્વાસને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને ટાળો નિશંક હોઈને ભજન કરો તો નામ ફળે તત્કાળો મુજ પાપીને શરણે લીધા એવા દીન દયાળ સદગરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ સદગરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કબીર જીવન રામ
હરમાભાઈ પર કૃપા કરીને કાનમાં પાલવ ગારી, જીવણજી મહારાજ માંગુ શરણું તમારું. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી. ભાજો અનેકો વિચાર ચાલ ભક્તિ દેતા હેરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી. રે સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી. બાજો અનેકો વિચાર ચાલ ભક્તિ દેતા હેરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી. આનંદ આરતી હર કપારા, હરિજન આય મેરે પ્રાણે આધારા. સંતો દર્શન તણ તાપ નિવારો, જન્મ મરણ ભવ સાગરે તારો. સાગ પાક મલી ભોજન પાઓ, શાંત સંગત મલી હરિ ગુણ ગાઓ. ઘેરે ઘેરે મંગલ હોત બધાઈ, જન જીવન તહ બલ બલ જાય. આનંદ આરતી હર કપારા, હરિજન આય મેરે પ્રાણે આધારા. હરિજન આય મેરે પ્રાણે આધારા. 14 બાંધો જીવના, દેવ રઘુપતિ કી આન. વાટ ઘાટ રક્ષા કરો, છોડાવ ચારે કાન, જીવણજી છોડાવ ચારે કાન. રામ કબીર સંત. આજનું વાંચન લઈશું. આજનું વાંચન જીવનજી મહારાજના અને ભક્ત સમાજના કાંતિકુમાર ભટ્ટની એ બુકમાંથી આગળનું વાંચન હું લઈશ. એમાં બધા રોધ બતાવ્યા છે, પ્રતિરોધ બતાવ્યા છે. ગયા વખતે આપણે વાંચ્યું હતું કે માલા અને તિલક એટલે કે માળાઓ ફેરવવાથી કશું થતું નથી. એમાં આગળ લખતા કહે છે, દરેક પ્રતિરોધ માટે લખતા કહે છે કે દરેક સંપ્રદાયમાં વિધિ નિષેધ હોય છે. આ થાય અને આ ન થાય. ઉદાપંથમાં મુખ્ય સિદ્ધાંતો હરિનામ સ્મરણ, અનન્ય ભક્તિ, રામકૃષ્ણ અભેદ અને સત્સંગને ગણી શકાય. એમાં નિષેધની સૂચિ લાંબી છે. ઉદાર ધર્મ ભજન સાગર નિષેધની સૂચિ નીચે પ્રમાણે આપી છે. તપ નહીં, તીર્થ નહીં, વ્રત નહીં, યોગ નહીં, યજ્ઞ નહીં, ધ્યાન નહીં, મૌન નહીં, અર્ધ નહીં, અધ્યાપન નહીં, હોમ નહીં, આરાધન નહીં, શ્રાદ્ધ નહીં, બ્રાહ્મણ નહીં, ગ્રહ શાંતિ નહીં, વિધિ નહીં, કર્મકાંડ નહીં અને ગ્રહ જાપ નહીં. કર્મકાંડનો વિરોધ જીવનજી મહારાજ પોતાના પુત્રો અને શિષ્યોને જે ઉપદેશ આપ્યો હતો તેનો ઉલ્લેખ શ્યામદાસ જ્ઞાન મહિમામાં નીચે પ્રમાણે કર્યો. એમાં તમામ પ્રકારના કર્મકાંડનો વિરોધ કર્યો છે. તીર્થ વ્રત નહીં આન આધારા, હોમ કનાગત નહીં કરાધા. કર્મ ધર્મ નહીં પુન પાપા, સુત સતી को लागे न सरापा. छापा तिलक और माला रोजे, नर नारी भक्ते ए छाजे. जस अपजस को डर नहीं माने, नंदो वंदो जो मन माने. ये सदगुरु जीवन को उपदेशा, गुरुमुख एक मतो प्रवेशा. આગળ કાજી અને બ્રાહ્મણ વિશે વિરોધ કરતા કહે છે કે वेदवन में जीवना, बुला सब संसार, कर्म धर्म फांसी बाई, काजी બ્રાહ્મણ કાલ. કબીર સાહેબ કર્મકાંડનો વિરોધ કર્યો હતો. એ વિરોધ ઉદાપંથમાં અપરિણત થયો છે. એ કર્મકાંડ કરાવનાર બ્રાહ્મણ હતા. કર્મકાંડ બંધ હોવાથી બ્રાહ્મણને બોલાવવાનું નહીં એમ કહેવાયું. પછી એમાં અમલમાં બ્રાહ્મણોનો વિરોધ એટલે સુધી થયો કે રસોઈ માટે પણ બ્રાહ્મણ રસોઈયાઓ બોલાવી શકાય નહીં. સાકતો હિંસા કરતા અને પશુ બલિ ચડાવતા તેમાં બ્રાહ્મણોનો પણ સમાવેશ થાય છે. તેથી જીવનજી મહારાજે કહ્યું હતું કે જેમ
એરંડિયાનું ફૂલેલું તેલ બને નહીં, તેમ સલીલ સાકત બ્રાહ્મણો સુધરી ભક્તિ કરે નહીં. વળી બ્રાહ્મણો વેદનો આધાર લીધો છે. વેદની વાતો અસ્પષ્ટતા છે, એમાં સંસાર ભૂલો પડી જાય એમ છે. કાજી અને બ્રાહ્મણ કર્મનો પ્રચાર કરે છે, તેથી તે કાળ બરાબર છે. સાકતનો વિરોધ. સાકુત ભયા છાનીએ ઇન્દ્ર કુબેર સમાન, તાકે પાસ ન જાઈએ નિશ્ચય નરક નિર્વાણ. કબીર સાહેબ થી માંડીને એ પરંપરાના સંતોએ સાકોતનો વિરોધ એમની હિંસાને લીધે કરેલો છે. એટલે કે જીવનજી મહારાજે કહ્યું છે કે સાકત સાથે કોઈ સંબંધ રાખવો નહીં, કારણ કે એ તો પોતે તો ડૂબશે, પણ સાથે બીજાને પણ ડૂબાડશે, તેને પણ ડૂબાડશે. તેનું અન્ન ખાવાથી ભસ્ત થાય છે. એ ઇન્દ્ર કે કુબેર જેવા ધનવાન હોય તો પણ તેને છોડી દેવા, એની પાસે જવું નહીં, કારણ કે જ્યાં જવાથી નિશ્ચય નરકમાં પ્રવેશ થાય છે. આગળ વેદ વિરોધ માટે કહે છે કે વેદ માર્ગે દોહેલો એ દુઃખ સહયોગ ન જાય, સંત સમાગમ જીવના પલ મે દેવ છોડાય. કબીર સાહેબની વૈચારિક પરંપરામાં ઉદાપંથમાં પણ વેદ વિરોધ કરેલો છે. એનું સ્પષ્ટ કરતા આપણા જીવનજી મહારાજ કહે છે કે વેદ માર્ગે મુશ્કેલ છે, સાધારણ માણસનું એ કામ નથી. એમાં કરતા સંતોનો સમાગમ કરવાથી પલમાં મુક્તિ મળી જાય છે. માટે સરળ માર્ગ છોડીને કઠિન માર્ગ શા માટે જવું? વેદરૂપી વનમાં સંસાર ભૂલો પડે છે. વેદ નિરંજનને ભજવા કહે છે, જ્યારે સદગુરુએ આપણને રઘુવીરનું નામ આપ્યું છે. મૂર્તિનો વિરોધ. શાલિગ્રામ સેવું નહીં સ્વરૂપ શું કામ, સદગુરુ સમજાયો જીવના સીતાપતિ કો નામ. ઉદાપંથમાં મૂર્તિનું સ્થાન નથી. મંદિરમાં ઘંટ વાગે છે, પણ ત્યાં તો પથ્થર જ છે, અને તીર્થોમાં જે પાણી છે એમાં કઈ વિશેષતા નથી. વળી ત્યાં પંડિત શિકારી રૂપે કર્મના બાણ મારે છે. જીવનજી મહારાજે સ્પષ્ટ કહી દીધું છે કે હું શાલિગ્રામની પૂજા કરતો નથી. સાકાર ઈશ્વરનું મારે કઈ કામ નથી. સદગુરુએ સીતાપતિ ભગવાન રામનું નામ સમજાવી દીધું છે. એ કોઈ ચતુર્ભુજને ભજે છે, કોઈ અષ્ટભુજાધારીને ભજે. જીવનજી મહારાજ કહે છે કે ગોકુળમાં ગાય ચરાવતા હતા, તે રામનું નામ તું લે, એટલે મૂર્તિને છોડીને હરિનું નામ લે. આગળ પંડિત વિરોધમાં બતાવે છે. પંડિત અને કાજી વેદ અને કુરાનની વાતો કરે છે, એ બધા કાલની નિકટ છે. અલ્લાહ અને રામની કઈ જુદા નથી, એટલે કે અમારે તો અલ્લાહ રામની આશા છે. કબીર સાહેબે એ પણ કહ્યું છે કે ઈશ્વરને મેળવવાનો માર્ગ સીધો ને ચીકણો છે. એ માર્ગે જવાનું પંડિતો જ્ઞાનરૂપી બળદ લાદે છે, એટલે પહોંચી શકતા નથી. આગળ આપા વિરોધ માટે લખ્યું છે. ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરવામાં અભિમાન બાધક બને છે. જીવનજી મહારાજ સ્પષ્ટ કહે છે કે અભિમાન અને હરિનામ બે સાથે રહી શકે નહીં. અભિમાન દૂર કરી હરિ ભજે તેને પરમ પદ પ્રાપ્ત થાય છે. અભિમાન દૂર કરી હરિ ભજે તેને પરમ પદ પ્રાપ્ત થાય છે. સર્વે સંતો ભક્તોને રામ કબીર. રામ કબીર સંતો ખૂબ સરસ સવારમાં રામનું નામ અને રામનું કામ સુંદર પ્રભાતે આપણે સાંભળ્યા અને સાથે સાથે આપણે ગાયા. સંતો છેલ્લા ખૂબ સરસ વાત કરી નૈનાબેને કે રામનું નામ અને અભિમાન એ સાથે ન રહી શકે. અભિમાન મૂકવું જ પડે તમારે જો હરિનામનું સેવન કરવું હોય તો. આપણે પણ એ રસ્તા પર જ જઈએ છીએ. સદગુરુ પણ આપણને જે રસ્તો બતાવે છે તે ધીમા ધીમા, જેમ કબીરજી પણ કહે છે, કબ કર હો રે દયાલ, કબ કર હો રે દયાલ. કામ ક્રોધ આપણને વ્યાપી જાય છે. જે પાંચ ચોર છે, કામ ક્રોધ લોભ મોહ મમતા,
એ આપણને વ્યાપી જાય છે અને તેનાથી છૂટવા માટે તેને ઓછો કરવા માટે છૂટવા માટે કબીરજી પ્રેરણા કરે છે. સંતો અને અત્યારે એમને જે વેદની વાત કરી કે વેદમાં ભૂલા પડ્યા છે સંસાર, ખરેખર સદગુરુએ આપણને બહુ જ સમજાવ્યું છે કે જ્યાં ત્યાં ફસાશો ના. જેમ કહ્યું હમણાં કે સાકુટનું ઘરનું જમવું એ પણ આપણા માટે નકામું છે. ગમે એવો મોટો માણસ હોય ઇન્દ્ર જેવો, પણ જો એ સાકુટ હોય તો એના ઘરનું જમાય ના. સંતો બહુ વિચારીને આપણને જણાવ્યું છે, પોતે અનુભૂતિ કરીને જણાવ્યું છે. તો સંતો પ્રબોધ કા અંગની સાખી નંબર 45 and 46 45-46 લેતા પહેલા આપણે સંપૂર્ણનું ગુણગાન કરીએ. પ્રેમથી ગુણગાન કરીએ. રામાનંદે જે કહી તો સુનિદાસ કબીર. રામાનંદે જે કહી તો સુનિદાસ કબીર. તો સદગરુ કહે જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવન જી સીતાપતિ રઘુવીર. જીવન જી સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી તો સુનિદાસ કબીર. રામાનંદે જે કહી તો સુનિદાસ કબીર. તો સદગરુ કહે જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવન જી સીતાપતિ રઘુવીર. જીવન જી સીતાપતિ રઘુવીર. સંતો આ સાખીનું વિશ્લેષણ કરતા, ગુજરાતીમાં ભાષાનુવાદ કરતા સ્વામી શ્રી જગદીશચંદ્ર મહારાજ લખે છે કે જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, વેદ રૂપી ગીચ ઝાડીવાળા વનમાં બધી દુનિયા ભૂલી પડી ગઈ છે. તે વનની કર્મકાંડ, યાગ, દાન, જપ, તપ, વ્રત, મંત્ર, આધ્યાત્મ અને આનદેવ રૂપી ધાર્મિક ક્રિયાઓ રૂપી ફાંસીથી મોતની શિક્ષા દેનાર ન્યાયાધીશ, કાજી અને બ્રાહ્મણો છે. સંતો આપના સદગુરુએ આપણને વેદની ગીચ ઝાડીઓમાંથી બચાવી લીધા છે. માટે આપણાને જે પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ બતાવી છે તે સીધો ને સરળ માર્ગ છે. ગુરુદેવના અંગમાં પણ આપને આગળ જાણ્યું હતું કે જીવનજી મહારાજ કહે છે, દૂધે વાલું જીવના સો સદગરુ તનો પ્રતાપ. વેદ ધર્મ સબ છાસ છે. વેદ ધર્મ સબ છાસ હૈ. મોહે બડો લાગ્યો તો પાપ. મોહે બડો લાગ્યો તો પાપ. જીવનજી મહારાજ પોતાની વેદના કહેતા આપણને સમજાવે છે એમની અનુભૂતિ પ્રમાણે. અહીંયા જગદીશચંદ્ર મહારાજ એના સારાંશમાં લખે છે, જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, વેદ માર્ગના કર્મકાંડ વાળી ભગવત ભક્તિ રહિત બધી સકામ ભક્તિ કર્મ બંધનમાં નાખનારી છે. તેથી વેદ માર્ગની સકામ ભક્તિથી અમને કર્મનો દોષ લાગ્યો હતો, પણ પ્રેમ લક્ષણા વાળી બધી જ નિષ્કામ ભક્તિ ભગવત ભક્તિ તો કર્મના બંધનમાંથી મુક્તિ રૂપી દુર્ગામુખ જેવી ભગવત તત્વના સત્વયુક્તિ નિવારકારી પૌષ્ટિક ગુણયુક્તિ રાત્રિ ભોજન જેવી ઉત્તમ છે. તે અમને સદગુરુની કૃપાથી
પ્રાપ્ત થઈ છે. અને આગળ એમને કહ્યું છે, કર્મ દહાડે કાપ્યા જગમાં જીવન દાસ. કર્મ દહાડે કાપ્યા જગમાં જીવન દાસ. અરે સતગુરુએ સમજાયો જે કહી કબીરદાસ. સદગુરુએ સમજાવ્યો જે કહ્યું કબીરદાસ. જીવનજી મહારાજ અહીંયા કહે છે કે દાસ કબીરે ઉપદેશ આપીને જે ભગવત ભક્તિ કરવાનું મને સમજાવ્યું હતું, તે ભગવાન નામ રૂપ તીક્ષ કહળે વડે આ જગતમાં ચાલી રહેલા લૌકિક અને વૈદિક કર્મકાંડની ક્રિયાઓના બંધનોને જીવનદાસજીએ કાપી નાખ્યા છે. સંતો, આપણે પણ સદગુરુએ કર્મકાંડના બંધનોને જે કાપ્યા એવા જ આપણે પણ કાપીશું, તો જ પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ આપણને પ્રાપ્ત થશે. સંતો, અહીંયા અધ્યારજી મહારાજ પણ કહે છે, જે બુકમાં જગદીશચંદ્ર મહારાજે જણાવ્યું છે, એની અધ્યારજી મહારાજની જે બુક છે ભાષાનુવાદની, એમાં જગદીશચંદ્ર મહારાજે ખૂબ સરસ જણાવ્યું છે. યાગ દાન તપસ્ત્રીથે વ્રત મૈત્રીશ્ય પાવકે વૈદાદ્ય યફલ પ્રોપ્તે હરિનામા નું કીર્તનમ. અહીં કહેવા માંગે છે જગદીશચંદ્ર મહારાજ, યજ્ઞ યાગ દાન દક્ષિણા તપસ્ય તીર્થયાત્રા વ્રત મંત્ર જાપ કે અગ્નિહોત્રીથી શું, એનાથી શું થાય? વેદના સ્વાધ્યાયનું અંતિમ ફળ આત્મજ્ઞાન અને પરમાત્મા પ્રાપ્તિ માટે હરિનામનું કીર્તન છે. પરમાત્માના પ્રાપ્તિ માટે હરિનામનું કીર્તન જ અગત્યનું છે, એમ જણાવ્યું છે. અહીંયા પણ હરિનામના કીર્તનની જ વાત કરીએ છીએ. સદગુરુ જીવનજી મહારાજ સદગુરુ કબીરજીને જેમ ચાલે છે, કહે છે, સબતે ઉલ્ટી રાહ ચલાઈ આદ અંત કી કથા સુનાઈ, સબસે ઉલ્ટી રાહ ચલાવી. એટલે કે સંતો, જીવનજી મહારાજની પરચરીમાં પંચરત્નમાળામાં પાન નંબર 239 માં કહે છે, સબસે ઉલ્ટી રાહ ચલાવી આદ અંત કથા સુનાઈ. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ કહે છે, વૈષ્ણવો અનન્ય ભક્તિની વાતો કરતા હોય છે. વૈષ્ણવો અનન્ય ભક્તિની વાતો કરતા હોય છે, પણ વેદ માર્ગ કર્મ માર્ગને છોડી શકતા નથી. માટે આનદેવની ઉપાસના છૂટી શકતી નથી. તેથી અનન્ય ભક્તિ થતી જ નથી. તેથી સદગુરુ જીવનજી મહારાજે સૌથી પહેલું જ વેદ માર્ગ કર્મકાંડનો વિરોધ કર્યો. બ્રાહ્મણોનો અસ્વીકાર કર્યો. જપ તપ વ્રત દાન મૂર્તિ પૂજા બધાને છોડાવવામાં કહ્યું. આમ સદગુરુ જીવનજીએ બધા દુનિયાવાળાના લોકોથી અવરોધ માર્ગ ચાલુ કર્યો અને તેઓએ પોતાનું કૃષ્ણ અવતારનું મૂળ સ્વરૂપ અને અત્યારના જીવનજી પ્રગટ તરીકે પ્રગટ થયા તે સ્વરૂપનો ખુલાસો કર્યો. આપણે 4 સંપ્રદાયોની તો આગળ ચર્ચા કરી હતી, પણ બીજા એક મત પ્રમાણે 4 સંપ્રદાયોમાં એક વિષ્ણુ સંપ્રદાય, વિષ્ણુ સ્વામીથી, 2 રામાનુજ સંપ્રદાય રામાનુજથી, 3 માધ્વ સંપ્રદાય માધવાચાર્યથી, 4થું વલ્લભ સંપ્રદાય વલ્લભાચાર્યથી પ્રવર્તેલો ગણાય છે. આ બધામાં મુખ્ય રૂપથી વિષ્ણુની ઉપાસના કરવાનો માર્ગ છે. તેનું બીજું નામ ભગવત મતે છે. આપણે પણ વિષ્ણુ ભક્તિને માનીએ છીએ. પરંતુ આ 4 પ્રકારના વિષ્ણુ ભક્તિ વાળા કરતા તદ્દન અલગ પડીએ છીએ, કારણ કે આ બધા સંપ્રદાયો વાળા ત્રિગુણી ભક્તિથી
વિષ્ણુ ભક્તિ કરે છે, જ્યારે આપણે ત્રિગુણોથી પર ચોથા ગુણ પ્રમાણે ભક્તિ કરવામાં માનીએ છીએ. સંતો સદગુરુ જીવનજી મહારાજ પણ ઉલટી રાહ ચલાવી ત્યારે તેમનો પણ વિરોધ કરવા વાળા હશે, પણ કોઈની પરવા કર્યા વિના પોતે પોતાના લક્ષ્યને પાર પામી અને ભક્તોનો પણ ઉદ્ધાર કર્યો. પોતે પોતાનો લક્ષ્ય પામી અને ભક્તોનો પણ સાથે જે ભક્તો હતા તેમનો પણ ઉદ્ધાર કર્યો. સંતો યદુરાજ મહારાજ પણ કીર્તનમાં કહે છે, હિંડોલાના કીર્તનમાં જણાવ્યું છે, પહેલી દુમારીએ જગ ગયો, બીજીએ પાલે વિશ્વ, ત્રીજીએ ત્રિભુવન સંવરે, હિંડોલા રે ચોથીએ નહીં અવશિષ્ટ. હિંડોલા રે યોગ્ય અધ્યાત્મ સાર. અને આગળ કહે છે, કવિ શબ્દ બ્રહ્મ વિન વે પર બ્રહ્મ રાય અવિધાર, તું આ ગલકો જાણ નથી. હિંડોલા રે આત્મને લ્યો હવે પાર, હિંડોલા રે યોગ અધ્યાત્મ સાર. અને છેલ્લા કહે છે, હિંડોલા રે વેદ ન લહે જસ પાર, હિંડોલા રે વેદ ન લહે જસ પાર. હિંડોલા રે અહર્નિશ પર બ્રહ્મ ધ્યાન, હિંડોલા રે આત્મતનો વિશ્રામ, હિંડોલા રે યોગ્ય અધ્યાત્મ સાર. આત્મતનો વિશ્રામ ક્યારે થશે? ત્યારે અહીંયા કહે છે કે હિંડોલા રે વેદ ન લહે જસ પાર. એની પાછળ ના પડશો, વેદની પાછળ. અહીં કહે છે, ભાષાનું વાત કરતા જગદીશ મહારાજ, નિષ્કામ ભક્તિ રૂપી હિંડોળો બિરાજે, હિંડોળામાં બિરાજનાર શ્રીહરિ પરિબ્રહ્મ પરમાત્મા હિંડોળાના હિંચકાની પહેલી ગુમડીએ હિચોળતા સૃષ્ટિનું સર્જન કરે છે, બીજી ગુમડીએ જગતનું પાલન કરે છે, અને ત્રીજી ગુમડીએ જગતનો સંહાર કરે છે, અને હિંડોળામાં ઝૂલતા પરમાત્મા ચોથી ગુમડીએ તો હવે આ સૃષ્ટિનો પ્રલય કરી નાખે છે. હે હિંડોળામાં ઝૂલતા જીવાત્મા, આ જ યોગ માર્ગ અધ્યાત્મનો માર્ગ રહસ્ય છે. આ કીર્તન ગાનાર વાણીના રૂપમાં વ્યક્ત થતા પરમાત્માના તત્વને વિનંતી કરીને કહે છે, પરબ્રહ્મ પરમાત્મા જ આ સૃષ્ટિના હિંડોળાને ચલાવનાર છે, તે નક્કી ઠેર છે. તમારી આગળ આ હિંડોળાનું રહસ્ય કોઈ જાણી શકતો નથી. હે હિંડોળામાં ઝૂલતા જીવાત્મા સ્વામી, હવે આ યોગ માર્ગ કે અધ્યાત્મ માર્ગનું પરમ રહસ્ય છે. હે હિંડોળામાં ઝૂલતા જીવાત્મા, આ ભગવત ભક્તિ તત્વની ભક્તિના ગુણનો વેદ પણ પાર પામી શકતા નહીં. અહીં ખૂબ સરસ કહે છે, આ ભગવત ભક્તિના, આ ભગવત તત્વની ભક્તિના ગુણનો વેદ પણ પાર પામી શકતા નથી. હે હિંડોળામાં ઝૂલતા જીવાત્મા, રાત દિવસ પર બ્રહ્મ પરમાત્માની જ ભક્તિ કરવી. હે હિંડોળામાં ઝૂલતા જીવાત્મા, આ પરબ્રહ્મના શરણમાં સાચો વિશ્રામ અને શાંતિ મળે છે. હિંડોળામાં ઝૂલતા પરમાત્મા આ જ યોગ માર્ગને અધ્યાત્મ માર્ગનું રહસ્ય છે. સંતો ખૂબ સરસ અહીંયા આપણને સમજાવ્યું છે. અને આગળ જતા કહે છે, અહીંયા જણાવ્યું છે કે ભગવત ભક્તિના ગુણગાનોનો વેદ પણ પાર પામી શકતો નથી. સંતો, જે વેદ પણ આ ભગવત ભક્તિનો રહસ્યનું પાર પામી શકતો નથી, અને તે ચોખ્ખું ચંદન આપણને આપના સદગુરુએ બતાવી દીધું છે, અને સાચો માર્ગ ભક્તિનો સદગુરુએ બતાવ્યો છે, તે એમને અનુભૂતિ કરીને બતાવી દીધો છે. આજની આગળની સાખી 46 કહે છે, વેદ ભૂલાયા સકલ જુગ, તું હૈ अपने साथ. वेद भुलाया सकल जुग, तू नहीं अपने साथ. टुक टुक करूंगा जीवना जो चढ़े हमारे हाथ. जीवन जी चढ़े हमारे हाथ, जीवन जी चढ़े हमारे हाथ. સંતો અહીંયા ખૂબ સરસ સદગુરુ કહે છે આ સાખીમાં, વેદ ભૂલાયા સકલ જુગ, તું નહીં અપને સાથ.
टुक टुक करूंगा जीवना जो चढ़े हमारे हाथ. આનું ભાષાનું વાત કરતા સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ કહે છે કે વેદ બધી દુનિયાને ભૂલી પાડી દીધી છે, માટે અમારી અનન્ય ભક્તિની સાથે તેને ભરી જવામાં દઈશું નહીં, એને ભરવા દઈશું નહીં. તો અમારી સાથે ના જોઈએ અને અમારી કક્ષામાં વાતો નથી, અમારી કક્ષામાં આવતો નથી, પણ જો કદાચ તો અમારા પકડમાં ઝપટમાં આવી જાય તો હું તારા ટુકડે ટુકડા કરી નાખીશ, તને મારી નાખીશ, તારું કાસર કાઢી નાખીશ. સંતો આમાં સદગુરુ જીવનજી મહારાજે સમજાવે છે કે અનન્ય ભક્તિ અને વેદ આ બે સાથે ના થાય. આપને પ્રેમ રૂપી દીવો પ્રગટાવીશું તો આપની અંદર પ્રકાશ થશે. દર ભીતર દીદારમાં સ્વામી જગદીશચંદ્ર મહારાજે જણાવ્યું છે, કબીર દીપક પ્રગટ્યા પ્રેમ કા, કબીર દીપક પ્રગટા પ્રેમ કા, જહાં સદગુરુ શબ્દ પ્રકાશ, બીજો કોઈ પ્રકાશ નહીં. આ જે સદગુરુ એ શબ્દો આપણા છે તેની અંદરથી જ આ પ્રકાશ આવે છે. તહાં સદગુરુ શબ્દ પ્રકાશ, અંધિયારા સબ જગત કો, જહાં કર્મ ધર્મ કી આસ, અંધિયારા સબ જન્મ કો, જહાં કર્મ ધર્મ કી આસ. દાસ કબીરજી કહે છે તત્વ જ્ઞાન, બ્રહ્મ જ્ઞાન, આત્મજ્ઞાન, અધ્યાત્મ મંત્ર રૂપી તેલ તેમજ વેદ માર્ગ, કર્મ માર્ગ, જ્ઞાન માર્ગ, ઉપાસના માર્ગ રૂપી દિવેટ વગેરે ભક્તિનો પ્રેમ રૂપી દીવો, ઉપાસના માર્ગ રૂપી દિવેટ વગર ભક્તિનો પ્રેમ રૂપી દીવો મોહ માયાના અંધકારને દૂર કરે તેવો પ્રગટ્યો છે. જ્યાં સદગુરુના ઉપદેશથી પ્રકાશના કિરણોથી પ્રેરણા આપે છે, તે સિવાય રામ કબીરના દીવા વગરના બધી દુનિયાના લોકોને જ્યાં જપ તપ વ્રત તીરથ મંત્ર અધ્યાત્મ વેદ પુરાણ વગેરેથી છવાયેલા કર્મકાંડની ધાર્મિક ક્રિયાઓની ઉપર આશા રાખી ચલાવનારને માયારૂપી ભવસાગરમાં અંધકારમાં અટકવું પડે છે. જો આપણે આ બધામાં ફસાશું તો માયારૂપી અંધકારમાં અટકાવવું પડશે. સંતો રામ ભજો મન ભાવડે એ પુસ્તિકામાં જેમાં દાસ દયાલની રચના છે તે ભાષાનું વાત કરતા સ્વામી જગદીશચંદ્ર મહારાજ જણાવે છે કે દયાલા સદગુરુ સાહેબ કબીરજી કાટે કરમ કે મૂળ, તીર્થ વ્રત વખવેલડી, સો ડાળ દિયા એસે થૂલ. અર્થ કરતા કહે છે સદગુરુ કબીરજીએ કર્મકાંડનો સમૂળો નાશ કરી નાખ્યો, તીર્થ વ્રત જેવા વિનાશક વેલા નક્કામાં છોતરાની માફક ફેંકી દીધા. આગળ કહે છે દયાલા સદગુરુ સાહેબ કબીરજી, દયાલજી કહે છે, દાસ દયાલ કહે છે, દયાલા સદગુરુ સાહેબ કબીરજી જેને કયો રામ નામ પ્રકાશ, કયો રામ નામનો. અહીંયા જે આપણને કહેવામાં આવે છે સદગુરુ તેની વાત કરે છે, કારણ કે દાસ દયાલ પણ પોતાની અનુભૂતિથી આ બધું સમજી ગયા છે. એટલે કહે છે કે જેને કયો રામ નામનો પ્રકાશ, વીરસંગ જે સમજાયો, કિયો ચરણ કમલ વિશ્રામ, કિયો ચરણ કમલ નિવાસ. એનો અર્થઘટન કરતા કહે છે કે સદગુરુ કબીરજી હતા કે જેઓને રામ નામની ભક્તિનો પ્રચાર કર્યો. તેઓએ વીરસિંહ રાજાને ભગવત ભક્તિ સમજાવી અને તેથી તે તેમના શરણે આવ્યો અને તેના શરણમાં રાખ્યો. સંતો આ વીરસિંહનો પ્રસંગ જે અહીંયા વીરસિંહની દાસ દયાલે વાત કરી છે તે ખરેખર સમજવા જેવી છે કે જ્યારે કબીર તેના દરબારમાં બેઠા બેઠા તેમના લોટાનું જળ ઢોળી દીધું,
તેનું કારણ પૂછતા કહ્યું કે જગન્નાથજીના રસોઈયાનો પગ દાઝી ગયો છે અને તેને ઉલવવા માટે આ જળ ઢોળ્યું છે. આ બનાવની ખાતરી કરવા માટે જગન્નાથજીમાં માણસો ગયા અને કબીરની વાત ખરી પડી. તેથી વીરશ્રી રાજાનો કબીર માટેનો અણગમો દૂર થઈ ગયો. સંતો દાસ દયાલ સદગુરુ, જે દાસ દયાલ જે ભક્ત થઈ ગયા, તે સદગુરુ કબીરજી અને સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજને પૂરેપૂરા ઓળખી લીધા હતા. રામ ભજોમન બાવળે બુકમાં ખૂબ સરસ એનું વિશ્લેષણ કરેલું છે આ બધી સાખીઓનું, જે જગદીશચંદ્ર મહારાજે આપણા માટે ખૂબ સરસ ભોગ આપ્યો છે. સંતો કબીરજીને કર્મકાંડ જેવા વેલાઓને કાપીને રામ નામનો પ્રચાર ખૂબ કર્યો. સંતો જેના મુખમાં સદાય રામ નામ હોય અને પ્રેમ લક્ષના ભક્તિથી ભરપૂર હોય, સંતો ભક્તોને હોય તેવા સંતોને ભક્તોને આઠો પહોર આનંદે આનંદ હોય છે. સંતો આ વાત કરીએ ત્યારે અવશ્ય ગંગા સતીની યાદ આવે, કારણ કે તે પોતે પાનબાઈને ભક્તિ પ્રદાન કરે છે ત્યારે કહે છે, સુખરે દુઃખની ન આવે જેને હેડકી, સુખ અને દુઃખની જેને ન આવે હેડકી, એને આઠો પહર આનંદ રહે. સંતો આપને હેડકી આવે છે ત્યારે ઘડીભર જીવ ઊંચા થઈ જાય છે, પણ જો તે પોતાના સ્થાનમાં સ્થિર રહે તો આનંદની અનુભૂતિ થાય છે. સુખમાં એક પ્રકારનું ઉત્તેજન થાય છે, જ્યારે દુઃખમાં બીજા પ્રકારની થાય છે. સુખમાં મનને ગમે તેવી ઉત્તેજના થાય છે તો દુઃખમાં અણગમની ઉત્તેજના થાય છે. સુખને કામના સાથે સંબંધ છે. પૈસા કમાવાની કામના હોય છે, ગુણિયલ પત્ની મેળવવાની કામના હોય છે, સારી નોકરી મેળવવાની કામના હોય છે. આ કામનાની પૂર્તિ માટે જ પૂર્તિ થાય છે, ત્યારે જ એ સુખદ અનુભૂતિ થાય છે. આ સુખની અનુભૂતિ અને જીવ પોતાના સ્વરૂપમાં રહે છે, તેથી જ જે આનંદ થાય છે એ બે વચ્ચે ભેદ છે. સુખ તો પાણીના તરંગ જેવું જ, મોજા જેવું છે. મોજું કેટલી વાર રહે છે. નોકરી મળી અને મીઠાઈની લાની કરી, પણ બીજી ક્ષણે ધસરડો શરૂ થયો. સપના સેવ્યા હતા તેવી પત્ની મળી, થોડાક દિવસ મૈસૂર કે માથેતરના ફરી આવ્યા. હનીમૂનનો રંગ ઉતારતાની સાથે જ ઘર ચલાવવાનું ધસરાવા લાગ્યા, ચાલુ થઈ જાય છે. આ સુખની એક હેડકી હતી જે થોડી વારમાં સમી જાય છે. આવું જ દુઃખની બાબતમાં છે. 2 વર્ષ વરસાદ ન પડે તો ખેડૂત હારી જાય છે, દુઃખી થાય છે. વેપાર ને ધંધામાં ખોટ પડે તો 2 બાકડો બની જાય છે. નોકરીમાં ભરતી ન મળી હોય એટલા માટે લમને હાથ દઈને બેસી જાય છે. મનને ઉદ્વેગથી ઉભરા આવે છે અને પણ એક જાતની હેડકી કહે છે. ગંગા સતી કહે છે કે દુઃખ અને સુખ તો આવે અને જાય, બંને સાથે જોડાયેલા છે. આ બંને સ્થિતિમાં હેડકી આવવી ન જોઈએ. બંને સ્થિતિમાં મન સ્થિર અને શાંત રહેવું જોઈએ. જો જીવ ભીતરમાં સ્થિર રહેશે તો પછી ત્યાં આનંદ જ છે. પછી વરસાદ પડે કે ન પડે તેની અસર થતી નથી. ભાનું મળે કે ન મળે, આપણે ભાવે તેવું ભાનું મળે કે ન મળે, તે પોતાની મસ્તીમાં જ ચિદાનંદમાં રહે છે. સુખમાં છલકાઈ જતો નથી, તેવી રીતે દુઃખમાં હાલી પણ જતો નથી. બહારની સ્થિતિ ગમે તેટલી બદલાય, ગમે તેટલી ઉથલ પાથલ થાય,
પણ તેની ભીતરમાં અંદરમાં જરીએ પણ ઓટ આવતી નથી. એની મસ્તી આઠે પહોર અચર જ રહે છે. મેરું ડગે પણ તેનું મન ડગતું નથી. આ સુખ અને દુઃખની હેરકી કેમ આવે છે? આપનું ચિત્ત બહિર્મુખી છે. નિમિત્ત ગમે તે હોય, સંસારના નામે તો બહાર ભટકીએ છીએ. આપણને સદગુરુશ્રી જીવનજી મહારાજ પણ આપણને કહે છે કે આ વેદ માર્ગમાં, કર્મ માર્ગમાં આપણે કેટલા બહાર ભટકીએ છીએ. એટલે દુઃખની હેરકી આપણને આવી જાય છે. સુખની હેરકીનું કારણ આ ચિત્તને બહાર ભટકવાનું છે. આપને અહંકારને અનુરૂપ કઈ બને તો સુખ અને પ્રતિકૂળ કશુંય બને તો તેનું દુઃખ થાય છે. પણ જેને ચિત્તની વૃત્તિ પોતાના ભીતરમાં વાળી લીધી છે, તેને સુખ દુઃખ લાગતા નથી. તેને આઠે પળ આનંદ રહે છે. ગંગા સતી પાનબાઈને વારંવાર કહે છે કે ચિત્તની વૃત્તિને નિર્મળ રાખવી. ચિત્ત બહારને બદલે ભીતરમાં ચૈતન્ય સાથે જોડાય ત્યારે તે શુદ્ધ બને છે. જો આમ થાય તો આનંદ રહે. ચિત્ત જો સતત ચૈતન્ય સાથે જોડાયેલું રહે છે તો પછી આઠે પહોર આનંદમાં જ રહે છે. ચિત્ત વસ્તુમાં ચોટે તે તો ઠીક છે, પણ વસ્તુઓના ચિત્તમાં ચોટે ત્યારે તે બધું ડાહપણ છે, ત્યારે દોહરાય છે. સમજો કે દાગીના છે તો આપનું પ્રિય પાત્ર પહેરન તો આપણને સુખ થાય છે, પણ તે જે દાગીનો દુશ્મન થઈને લઈ જાય તો પીડા થાય છે. આમ કેમ થાય છે? કારણ કે દાગીનો આપણા ચિત્તમાં ચોટ્યો છે. અંદર જો દ્રષ્ટા જાગતો હોય તો ખબર પડે છે કે ચિત્ત વસ્તુમાં ચોટ્યું છે કે વસ્તુ ચિત્તમાં ચોટી છે. વસ્તુ જ્યારે ચિત્તમાં ચોટે ત્યારે હેરકી આવે છે, પણ વસ્તુમાં ચિત્ત ચોટે તો સુખનો યા આનંદનું કારણ બને છે. વસ્તુ છે એ પરમાત્માની એક વ્યક્ત થયેલી અવસ્થા છે. ચિત્ત વસ્તુમાં ચોટે પણ વસ્તુ તો વહેતી રહે છે. આ છે અને કાલે ન આજ છે અને કાલે નથી. 5 ઇન્દ્રિયોની વિષયમાં ચિત્ત ચોટે, તેમાં ચિત્ત લાગે ત્યારે એમાંથી રસ મળે. પણ સમસ્યા એ છે કે વસ્તુના આપના ચિત્તમાં ચોટી ગઈ છે. વસ્તુઓ આપના ચિત્તમાં ચોટી ગઈ છે. એટલે હેરકી ત્યારે જ બંધ થાય જ્યારે ચિત્ત નિર્મળ થાય છે અને કોઈ વસ્તુમાં ચિત્ત ચોટતું નથી. સંતો આ ખરેખર ગંગા સતી પોતાને પાનબાઈને ખૂબ સરસ સમજાવે છે. સંતો આપણે પણ આ પ્રેમ લક્ષના ભક્તિના માર્ગ ઉપર ચાલીશું તો સુખ દુઃખની હેરકી આવશે નહીં અને આઠો પહોર આનંદમાં રહીશું. એટલે કે પ્રેમ, ભક્તિ અને પ્રકાશ આપના જીવનમાં સદાય રહેશે. રામ ભજો મન બાવળેમાં છેલ્લા પેજમાં સદગુરુ જીવનજી મહારાજના ચરિત્રમાં લખ્યું છે કે ઉદા ભક્ત રામપતિ કબીર સંપ્રદાય પાસે સદગુરુ કબીરજી અને જીવનજી મહારાજનું સાનિધ્ય છે. આપને પ્રેમ ભક્તિ પ્રકાશના માર્ગના મુસાફરો છીએ. રામાનંદી સંપ્રદાય બ્રાહ્મણવાદમાંથી બહાર ન નીકળી શક્યો, કારણ સંપ્રદાય અનેક નાની મોટી શાખાઓમાં વહેંચાઈને મૂળ અસ્તિત્વને ફંફોડી રહ્યો છે. જીવનજી મહારાજ અને રામાનંદી સંપ્રદાય વચ્ચે કોઈ સામ્યતા જળવાય નહીં. અંતર ઘણું વધી ગયું. જીવનજી મહારાજ આ જગતમાં આપણને સૌના કલ્યાણ અર્થે પધાર્યા હતા. તેઓએ 1737માં આપણી સર્વની વચ્ચેથી વિદાય લીધી હતી. સંતો આજના સત્સંગને વિરામ આપતા પહેલા આપણે સંપૂર્ણનું ગુણગાન કરીશું. રામાનંદે જે કહી સુસુનિદાસ કબીર, રામાનંદે જે કહી સુસુનિદાસ કબીર,
सो सदगुरु कहे जीवना भज सीतापति रघुवीर जीवन जी सीतापति रघुवीर रामानंदे जय कहे सो सुनीदास कबीर सो सदगुरु कहे जीवना भज सीतापति रघुवीर जीवन जी सीतापति रघुवीर जीवन जी सीतापति रघुवीर संतो ફરીથી આવાને આવા સત્સંગમાં અને સાંજે સંધ્યા આરતીમાં આજે ફરીથી મળીશું અને કાલે સવારે પ્રભાતિયામાં ફરીથી આવાના મળીશું. સર્વે સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર, ઇન્ડિયામાં સંધ્યાના રામ કબીર. રામ રામ નામ સર્વે સંતોને પ્રભાતના બાળ ગોપાળોને પ્રેમ ભર્યા રામ કબીર રામ કબીર રામ રામ કબીર રામ કબીર કબીર ભક્તોને સાહેબના ચરણ કમળમાં બુનિયાદમાં કમળના સાધસ્વર રામકબીર સાહેબ ભક્તોના પ્રેમ અને ઉત્સાહ ઘણો વધી રહ્યો છે. આપણે સરે ભક્તો જેમ ચંદ્રકાંતભાઈ હાથમાં કરતાલ લઈ અને ભાવ વિભોર થઈને ભજન કરાય એ ભાવ વિભોર પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ કરવાની છે. પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિમાં તરબોળ થઈ જઈએ અને તો સાચી ભક્તિ કઈ ગણાશે. મારી સરે ભક્તો આપણે સદગુરુના અનન્ય ભક્તિ કરીને આપણે જીવનનું કલ્યાણ કરીએ. ભાઈઓ, આ છેલ્લો ફેરો છે, જાગો તો જાગજો રે. આ છેલ્લો ફેરો છે, ફરી આ સમય નહીં મળે. આ સમય મળ્યો છે એને આપણે સાર્થક કરીએ અને સાર્થક કરીને આપણે જીવનનું કલ્યાણ કરીએ. કારણ કે આપણને સદગુરુએ કેટલું મોટું મંથન કરીને આપણને સાચો રસ્તો બતાવ્યો છે. જીવનજી બાબાવાળો ગુરુ બાબાનો કેટલો આભાર ના મારી એટલો ઓછો છે. મારી સર ભક્તો આપણે પ્રેમથી ભક્તિ કરીને આપણે જીવનનું કલ્યાણ કરીએ. સરે ભક્તો પ્રેમ રામ કબીર. રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર. પ્રભાતના રામ કબીર.